नमस्कार मु श्रीराम केमती अछंती आपण माने आज मु इंटरव्यू नबाकू आसी खास करी कटक रे जने रहुचंती हमर वरिष्ठ कलाकार आमे कहि परिबा ओडिसा रो हम हॉलीवुड रो चाणक्य अभिनेता विभिन्न चरित्र रे निज चरित्र को पूरा फुटैचंती एवं आपण मानक पाखरे पहुंची पाछंती तबे मु ताको घर को आसी पहुंची आपण नारू देखिकी जानि पाथिबे सरोज कुमार दास माने हमर सरोज भाईना एटा होची तांकर घर घर भितर को हमें एंट्री करबा आसंतु मो कैमरामैन को मु पाइबी आपन को चित्र देखबे मुना सीढ़ी चढ़ी चढ़ी तांको घर को जिबे तांको सरप्राइज देबी आसो मो पछुक आसो तो मु तांको घर को आसी की पहुंची गलिनी गोटे पर गोटे पहाच मु चढ़ी चढ़ी जाउची तांको घर को जीवा टिके सरप्राइज टिके दबा टिके दादा ये दादा श्रीराम कोची अरे श्रीराम 3 दिन परे अच्छा अच्छा बहुत दिन पर मु आसीली माने आपनकर इंटरव्यू रबे आसी मु आपन किछि कॉल करनी तो डायरेक्ट पहुंची भी कथारे करबी देखा करबी ता अरे बोलो गजा अरे कोन करता ये आसो बिचु गए आसो मार हरिया मार पेंडू एका माड़ के नेट छिंडू ता आगुरु मुटिए कमेंट्री करथिली बर्तमान बुल्लू बॉल नहीं जाउछंदी डेरी जदी टुना को बढ़ी जाउछंदी पेनल्टी एरिया भीतर पसी जाइछंदी एकदम सीधा मारिछंदी गोल पोस्ट भीतर को गोल नाई 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 गोल हेई नाई अच्छा भाई ना आपण केबे भाबी जानती मोर दुई झियो बा मोर पुओ को मु सुजोग देबी अभिनय क्षेत्र रे अभिनय करा पे आपण केबे लागि नांती केबे पुश करनांती ना 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 मु सानो झियो इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट इज एन ओडिसी डांसर बहुत भल आर्टिस्ट पुओ तो छाड़ तू मार्वलस आर्टिस्ट सी जोटी रहे से माहौल पूरा चेंज कर दिए सी है कि किंतु पुओ जदिओ टिके टिके इंटरेस्टेड झियो जमा इंटरेस्टेड नुह they have seen my life they have missed their father because of this missed माने कौन ना ताको मु टाइम दे पारलिनी मु तो शूटिंग रे सकाळ उठी तो गली बाहर को से तो स्कूल गले आसला बेलू बापा ना राति रे मु आसला से सोई पड़ता सो से जो लाइफ टा से देखिले सेति पे बोधे इंटरेस्टेड हेलेनी जे याड को पछिया पे तापरे आ गुटे कथा लाइफ कौन अच्छी मते कहला आर्टिस्ट मानकर केते संघर्ष केते कष्ट करके आगु को आसीबे केते बाट जिबे नाउ बदनाम जिनसटा अच्छी तापरे सेकेंड होची बात हवा को पड़िबो वंस यू आर मैरिड तमरो एपट माने कोन ए सिनेमा लाइन रु आस्ते आस्ते हटी जीवो आगुर सीटा नथिला किंतु एबे जेटा बहुत रैम्पेंट once you get married your glamour is gone है कि नहीं कमी जीव पूरा now point is सेटा बोधे से माने apprehend कले वर्तमान छुआ सब कैरियर ओरिएंटेड ओके सो एमाने जेहेतु पाठशाला पढ़ी कि ये करते से माने they wanted to build their career and they don't have time वर्तमान पिला के पाखरे समय नहीं जे एक्टिंग को जीव 100% एक्टिंग ही जीव पड़ो किंतु एक्टिंग रे कौन लाइफ अच्छी वर्तमान नथिंग लोक भावुन ये आगे मैंने एक्टिंग कर बहुत मैंने पैसा रही कलाकार चाकरी कर लाइक मी वी आर सेव्ड जदि मु चाकरी न करता कौन करता ये एक्टिंग रु बहुत कष्ट लाइफ होता है मु देखी आर्टिस्ट मानकर जो पुराना आर्टिस्ट सब लाइफ मु देखी दे आर नथिंग वंस दे आर आउट ऑफ द ब्लू मून माने तुम एक्टिंग रू जमी बाहरी जीवे दे बिकम ए रेचेड लाइफ खाया को पैसा नहीं औषध खाया को पैसा नहीं आम से देखिए आम एसोसिएशन जो अच्छे आमर ओडिशा सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन आम सेमतिया लोक को बाछिक 1000 टका लेखा आम पेंशन दौचु आम तरफ सो आम पैसा रू सो से जिनसटा कहीं करिया पड़ला बिकॉज वी नो व्हाट इज देयर लाइफ कौन ताकर कौन से माने कर जीवन में थोड़े भल पाया पाई किंतु लाइफ रे बहुत किसी लूज कर इफ दे वुड हैव गॉन इन अदर लाइन
ସେ ବହୁତ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ଯୋଉଟାକି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ଅନେକ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ବାପା ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ହିରୋ କେଉଁ ହିରୋଇନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଅଫ୍ ଲେଟ୍ ଅନୁଭବ ଡେଫିନେଟଲି, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। କୋଉ ସିନ୍ ରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟିକେ ବୁଲି ପାରିଲେନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ତା ଗାଁଟାକ ଗାଁରେ ପୁରା ବାଜି ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଥିଲେ। ସେଟା ରିୟା ଦେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ବାବୁସାନ ଥିଲା ତା ଦେହରେ, ରିୟା ମୋ ଝିଅ ହେଇଥିଲା। ସୋ ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ରିୟାକୁ ସେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର, ସିଏ ତାକୁ ନିଜ ପୁଅ ହିସାବ ଝିଅ ହିସାବରେ ତାକୁ ପାଳିଥିଲା। ତା ବାହାଘର ଠିକଠାକ କରୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ବାବୁସାନ ତା ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହା ହେବା କଥା ମଣ୍ଟୁକୁ, ମଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ବାବୁସାନ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ତା ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମିହିର ଦାସ ତା ବାପା ଥିଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ। ଗାଁରେ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖୁସୁରପୁର ହେଇଛି, ବାପ ଦେଖିଦେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛି ଡାଇଲଗ, ଯେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ନାକ କଟେଇଲୁ ମୋର, ସିଏ ତୋ ନାତୁଣୀ ଭଳିଆ ତୋତେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତୋ ବାହାଘର ଠିକ କଲେ, ସବୁ କଲେ, କାହିଁକି ଏଟା କଲୁ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ତାକୁ ଚଟକଣି ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ନୂଆ ଆକ୍ଟିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ସେ। ବୁଲି ପାରିଲେନି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟର କହିଛି, ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର, କହିଲେ ରିଏଲ ମାରିବେ, ଏମିତି ବାହାରକୁ ମାରିଦେବେନି, ଏମିତି ମାରିଦେବେନି, ମାନେ ଗାଲ ବାହାରେ ହାତ କରିବେନି, ଏଟା ଫାଇଟ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ରିଏଲ ମାରିବେ, ପୁରା ଗାଲରେ ଯେମିତି ବାଜିବ। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋହା କା ହାତ ମୋ ହାତ, ଇଏ ହେଉଛି ହାତ, ହାତଟା ସେ କହିଲେ ଯେମିତି ଇଏ କଲା, ସେମିତି କହିଲା, ମୁଁ ଢୋକିନା ଗୋଟେ ମାରିଲି ଆଉ। ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ବୁଲିଯିବା କଥା, ମୁଁ ମାଲତରେ ଏମିତି ବୁଲିଯିବା କଥା, ତାହେଲେ ମୋ ହାତଟା ଖସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାଜିବ ଇଏଟା। ସେ ବୁଲିଲାନି, ଢୋକିନା ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ସିଏ। ରିୟା ଦେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛି। ସିଏ ଏବେ ଦିନେ କହୁଥିଲି, ବୁଲିକିରେ ଏ ଚଟକଣି ଭୁଲିଗଲୁଣି କି ନା ପ୍ରେମ ଅଡୟକ୍ଷର। ସିଏ ମତେ କହିଲା ଦାଦା ଆପଣଙ୍କ ଚଟକାଣି ମତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ସେଟା କାହିଁ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ହେବ, ରିୟା 100% ଦେଖିବେ, ଏଇ ଏପିସୋଡଟା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିକନେମ୍ ହେଉଛି ବାବୁଲୁ ଭାଇନା। ବାବୁଲୁ, ବାବୁଲୁ। ତାପରେ ଭାଇନା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିଏ ଭାଇ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବଟ୍ ବାବୁଲୁ ୱାଜ ମାଇ ନିକନେମ୍। ସେଟା ମୋ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ 1960 ମସିହା ମାନେ 1965 ମସିହାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଟକରୁ। କେମିତି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ବୋଲି? ନାଇଁ, ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିକିରି ଆସେ, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ମୁଁ ସିନେମା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ସେଇଟା ବୋଧେ ହବ 60 ମସିହା। ପ୍ରଥମ ସିନେମା ହେଉଛି ମଦର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଇଟା ବି କଲିକତାରେ ଦେଖିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ସେ ପିକ୍ଚରଟା ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ମିମିକ୍ରି କଲି, ବିଭିନ୍ନ ସେତେବେଳେ 6th କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ଡାଇଲଗ, ସେ ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଡାଇଲଗ ସବୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ କାହିଁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ, ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲି ଯେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 65 ମସିହାରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ରଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପରିଚିତ ହେଲା। ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟ, ହଁ ସେଇ ଗଳିରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାରେ। ମତେ କହିଲେ ଯେ ସରୋଜ ତମେ ଆସ, ଗୋଟେ ରୋଲ ଅଛି ତମେ କରିବ, ଛୋଟିଆ ରୋଲଟେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ କରିବି। ସେଠି ପୋଲିସ ଅଫିସର ରୋଲ ଥିଲା। ରିହର୍ସେଲ ହେଲା ପ୍ରାୟ 7-8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଯୋଡ଼ିଏ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ ନହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଠି ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବି।
ଏତିକି ଥିଲା ମୋ ଡାଇଲଗ। ସେତିକି ଘୋଷି 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 ଲାଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲି। ମୋ ବାପା ଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଗଲି। ତାଙ୍କର ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଉନଥିଲା, ମୋତେ ଢିଲା ଢିଲା ହଉଥିଲା, ତେବେ ବି ଚଳିବ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲି। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୋତେ କେତେବେଳେ କହିବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ଷ୍ଟେଜ ଭିତରେ ଘୋ ଘା ପାଟି ହଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶୁଣିପାରୁନି କ'ଣ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ, ମୋତେ ପେଲି ଦେଲେ ଷ୍ଟେଜ ଭିତରକୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଲା ହେଇକି ଚାଲିଗଲି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲି ଅଡିଏନ୍ସକୁ, ଆଗ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି। ଡାଇଲଗ କ'ଣ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଡାଇଲଗ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ପେଲିକିରି, ସେ ଯୋଉ ମବ୍ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ପେଲିକି ଆର ପାଖ ୱିଙ୍ଗସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଡାଇଲଗ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଡାଇଲଗ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ମୋର ଲାଗିଲା ନିଶା ବା ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି। ସେ ଆକ୍ଟିଂଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା କେବେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶନ ଆସିଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ମୁଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ କମେଣ୍ଟେଟର ଥିଲି। ଧାରା ବିବରଣୀ ଦଉଥିଲି ସବୁ ଖେଳର, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ହକି, ଏମିତି 32ଟି ଖେଳର ମୁଁ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରେଡ଼ିଓରେ 4ଟି ଖେଳର ମୁଁ ଧାରା ବିବରଣୀ ସେତେବେଳେ ଦଉଥିଲି। ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ, ହକି, ଫୁଟବଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ଟେନିସ୍ ହେଇଥିଲା। ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ଭାଇନା? ହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓର ଯୋଉ ଯୁବବାଣୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ, ସେ ମୋ ଜୁନିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୋ ଗଳାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଗଳା। ଗଳାକୁ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ, ଟିକେ ଭଏସ୍ ଦେଇଦବ, ଏଠି ଟିକେ ରଜା ଭଏସ୍ ଦେଇଦିଅ, ଏଠି ଟିକେ ଅମୁକ ଭଏସ୍ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ରେଡ଼ିଓରେ ଭଏସ୍ ଦଉଥିଲି। ୟାକୁ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତମ ଭଏସ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତମେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁନ। ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଲେଖା କମେଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ତମେ ଖେଳିଛ କେବେ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ ଖେଳିଛି। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଫୁଟବଲ, ହକି, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖେଳୁଥିଲି କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ କଟକରେ। ସେଠୁ ନା ବାକି ଖେଳ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କହିବେ ନା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ, କହିବି କ'ଣ? ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଥିଲେ, ବିଜନ ବାବୁ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏଏସ୍ କମେଣ୍ଟେଟର। ସୋ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ରେଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିପାରିବିନି। ନା 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 କହିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ। ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫି, ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଖେଳର ଧାରା ବିବରଣୀ କରନ୍ତୁ। ସେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଲେଖିକି ନେଇଥାଏ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କାଗଜରେ। ତାପରେ ଚାଲିଲା ଖେଳ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି, କାରଣ ବଲ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ଲେୟାର ପଳେଇଲେଣି, ପ୍ଲେୟାରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖେଳ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାକ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖେଳକୁ ପଛ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ନାଁକୁ ଦେଖି ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେୟା କଲି ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମୁଁ ଅଡିସନରେ ପାସ୍ କରିଗଲି। ସେଇଦିନଠୁ ଫୁଟବଲ ଚାଲିଲା ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରଫିର ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମ୍ୟାଚରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା କିଛି କମେଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯାଉ ସେଇ ଅନ୍ଦାଜରେ, କିଛି ମୁକୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନା ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ। ମାର ହରିଆ ମାର ପେଣ୍ଡୁ ବୋଲି ଗୋଟେ, ସେଟା ବିକାଶ ଦାସ କରିଥିଲେ ସେ ରେକର୍ଡଟି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟେଟର। ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ସେଟା ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେ ଇଏର ନାଁ ଥିଲା ମାର ହରିଆ ମାର ପେଣ୍ଡୁ। ସେ ଗୀତଟା ଥିଲା ଏମିତି, ମାର ହରିଆ ମାର ପେଣ୍ଡୁ ଏକା ମାଡ଼କେ ନେଟ୍ ଛିଣ୍ଡୁ। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁ ବଲ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଟୁନାକୁ ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି,
सीधा मारी गोल पोस्ट भीतर को गोल नाई 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 गोल है ही नहीं रेफरी को पेनाल्टी नहीं एवं पेनाल्टी मारुचंती हरिया साहू बहुत बढ़िया कहले आपको जो दमदार वॉइस से वॉइस सुनी कि समय से पूरा सब खेलाली पूरा एनर्जी पूरा माने पाउथिबे सीटू तापर गीतटी आरंभ होइतला मार हरिया मार पेंडू एका मार के नेट छिंडू ये एगुड़ा को पाखापाखी किंतु एक्चुअली कमेंट्री जिते करा जाए से मो रूम टांकुरी की रही था आम पूरा टेन्स नहीं था कौन खेल होमती हो जहाँ खेल आम कह लोक कान शुणुं देखुना कारण से टीवी नथिला दूरदर्शन नथिला केवल ऑल इंडिया रेडियो थिला तेणु सेठू मु कहली नाई जो कमेंट्री लाइन रे अच्छी आउ ड्रामा ऑडिशन देविनी वॉइस ऑडिशन देविनी कि देली ना मतलब समस्त मना कले भी ना आप दिंतुनि तेणु रेडियो रे ड्रामा करी ना किंतु कटक रे गोटे आमर ग्रुप थिला मयूर इंटरनेशनल बोली से ड्रामा चारिआडे बुली बुली करथिले इवन तादेर मु अलाहाबाद भी जाइए कंपटीशन को सेठी भी ड्रामा करछि से जो ड्रामा कली से मोर कॉन्फिडेंस आस्ते आस्ते बढ़िया आरंभ है तापरे मु इंजीनियरिंग कॉलेज रे पढ़ली बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे 5 वर्ष ड्रामा करछि एवं बहुत प्रशंसा पाई समस्त मो क्लासमेट टू बाहर लोक दर्शक से आहरी कॉन्फिडेंस बढ़ला मुझे नाई मु निश्चित भाव में एक्टिंग करी इंजीनियरिंग कॉलेज पास करके आसली इंजीनियरिंग स्कूल चाकरी कली कटक चारिआडे बुली बुली से मयूर इंटरनेशनल मु चारिआडे ड्रामा कली एवं आई वाज रियली एप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस से कॉन्फिडेंस बढ़ला तापर इच्छा है सिनेमा करने किंतु सेतबेले ओडिशा रे गोटे कि जोड़े सिनेमा होता एवं सिनेमा रे पशिबा भारी कष्ट थिला कारण समस्त गोटे ग्रुप थिले तेणु आमे नुआ पिला पशिबा प्रश्न ही नथिला मोर मन अच्छी 1977 मसीहा 1977 कि 78 मसीहा हम से अक्षय महांती हेमंत दास या संगे मोर भल ये थिला रैपो थिला भल चिन्हा पत्र थिला संपर्क थिला मोर मन अच्छी जड़े प्रोड्यूसर आसते मद्रास रु क्रांति कुमार बोली से सिनेमा करते जय जगन्नाथ नहीं श्री जगन्नाथ से सिनेमा सी कहले ना मुझे सब नुआ आर्टिस्ट को नेबी पुराना आर्टिस्ट क्या नेबी ना अक्षय महांती कहले हे रे तू चलनु गोटे ऑडिशन दबु से स्क्रीन टेस्ट ने तो देखिए टे कृष्णा लॉज भी थिला ग्रांड सिनेमा पाखे से दौनु तू एत ड्रामा कर लंबा लंबा पेज पेज डायलॉग कही दौचु सिनेमाटा करूनु मुझे कले हम सागे गली से प्रोड्यूसर बड़ बड़ निश थी मोर बर्तमान निश छोट हो जाए प्रोड्यूसर कहले आप निशा टेकिले निश कहीं टेकिया कहले हठात निश कह मुझे आप निश कहीं टेक इंग्लीश कथा कर आप निश कहीं टेकिया कहले ना नहीं मुझे देखा चाहूँगी वेदर लिप्स आर गुड और नॉट ये ढाकिकी रही लिप्स तो ठीक अच्छे ना ना जाशुणी आप ढाकिकी रखते मुझे देखा चाहूँगी इट इज ऑल राइट यू आर सिलेक्टेड मद्रास रे शूटिंग है मु मद्रास जाइली शूटिंग करके आसिली तापरे देयर वाज ए गैप ऑफ अबाउट 4-5 years आउ सिनेमा रे कहीं डाकिले नहीं किंबा आउ से डाकी तो नहीं डाकिले नहीं आउ जितला हमें तो से ग्रुप रे नथिलु ना तापरे बसंत साहू बोले जन डायरेक्टर थिले से गोटे सिनेमा करथिले अंटी छुरी तंटी काटे बहुत बढ़िया फिल्म थिला से गोटे पुलिस अफिसर रोल मु करथिले से डाकिकी सेठू आरंभ कले या पूर्व मु किछि कथा कहउ चाहूची आपण कोटे अभिमान करथिले माने फिल्म रे जे आपनकर सीन टोटली पूरा काटी देथिले आपण निज सांग साथी मान को नेकी जेते जाइतिले प्रेक्षालय को आपनकर कोनोसी सीन नथिला सांग साथी नुओ मो छात्र मान सब जाइतिले इंजीनियरिंग स्कूल समझ जाइतिले सार एक्टिंग करछन देखियो को सेते गोटे क्रेज थिला सिनेमा आर्टिस्ट को गोटे क्रेज थिला तेणु से पिला सब जाइतिले देखियो को गला बेलू एक्चुअली मु जहाँ शूटिंग करथिली सेउडा किछि नाई सब कटा ही जाइछि एमती कोन पे कले
ନାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେନ୍ଥ ବଢିଗଲା ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଏଡିଟିଂରେ ସବୁ ବାହାରିଯାଏ। ଗୋଟେ କଳାକାରର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିଲେନି। ନା ସେଗୁଡ଼ା ସେ ଦେଖିବେନି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି ନେବେ। ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ବହୁତ, କାଳେ ଲାଗିବ ବୋଲି, ଲାଗିଲାନି, ସେଗୁଡ଼ାକ କାଟିଦେଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ଡାଇଲଗରେ ରଖିଦେଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ସିନ୍ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଡିସାର୍ଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଇଏ ସିନେମା ହବନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନଥିବ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ। ମୁଁ ସିନେମା କରିବିନି। 4-5 ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଗଲିନି, କାହାକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲିନି। ମୋ ଡ୍ରାମା ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ। ବସନ୍ତ ସାହୁ ସେତେବେଳକୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଥିଲା। ସାଇଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଗାଁ ଗାଁକୁ ସବୁ ଟିଭି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସବୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଇଠି କଟକରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଟିଭି ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କଟକରେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଥିଲି, ସେଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଥିଲୁ ସବୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଆ ସାହୁ ଚା ଦୋକାନୀ ସେଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପତି ବୋଲି, ସିଏ ଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଉ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ମୋ ଦୋକାନକୁ, ସେଇଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସେଇଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ ପଡ଼େ। ତାପରେ ହେଇ ତ ଆସିଲେଣି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ସେ ସିନ୍ଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅବିକା ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ସେଠୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି। ସେଥିରେ ଲୋକମାନେ ଦେଭ୍ ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ୍ ମି ଯେ ମହିଆ ସାହୁ ଚା ଦୋକାନୀ। ସୋ ସେଇଠୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିନେମା ଆଉ କରିବିନି। ଆସୁନି, ୟାଦେହରେ ତ ଫୁଲ୍ ଆସୁଛି ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ଯାହା ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର, ଇଆଡ଼େ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ତ ପୁରା ଆସୁଛି, ସିନେମାରେ କାହିଁ ପୁରା ଆସୁଛି, ଆଉ ସିନେମା କରିବିନି। ବସନ୍ତ ସବୁ ଡାକିକିରି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟିରେ ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଚରିତ୍ର ଥରେ ସେଇଠି ପଶିଲା ପରେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ୱିଥ୍ ମି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇନଥିଲା। ହର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ସେଠୁ ମୋତେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ଯୋଉ ସିନେମା, ଚାଲିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଦ ହଉନି। ଆଉ 250 ସିନେମା ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ କରିସାରିଲିଣି, 250 ସିନେମା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ 77 ମସିହାରୁ ମୁଁ କରୁଛି, 3 ପିଢ଼ି ଦେଖିଲେଣି। ଜେଜେବାପା ଦେଖୁଥିଲେ, ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ମୋର ଶମ୍ଭୁ ରିଲିଜ ହେଇଛି ସିନେମା ହଲରେ, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେପଟେ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ସମୟ କାଢୁଥିଲେ ଟିକେ କହିଲେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୋତେ। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏତେ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏ ମୋ ଘର କଥା ପୁରା ବୁଝୁଥିଲେ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ। ମୋର 2 ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ, 3 ଜଣ ଯାକ ୱେଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ଡ, ଭଲ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଝିଅ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି। ସେ ଜୋଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ। ସାନ ଝିଅ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମେକାନିକାଲ। ମୁଁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣ ବାପା ତମେ ଯୋଉଟା ପଢିଛ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢିବି, ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢିଛ ସେଇଠି ପଢିବି। ବ୍ରିଲିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଆଡ଼େ ପାଇଥିଲା, ଯେ ବୁର୍ଲାରେ ଯାଇକି ପଢିଲା ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ପୁଣି ପଢିଲା। ପଢିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ୱାଟର କୁପର କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଏ। ଆଉ ଜୋଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର IT ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସିଏ ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ସେଇ ଏକା ଅଛି ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆସେ ଯାଏ କଟକକୁ। ବୋଉ ହେଉଛି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏମଟେକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ। B.Ed କରିକି ସେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଜୁନିୟର ଲେକ୍ଚର ଅଛି, ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରହନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ରହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଲି IIT ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ଏମଟେକ୍ କରିକିରି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବି, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି କରିବି, ବାହାରକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏବଂ କଲି, ମୁଁ କିଛି ଲୁଜ୍ କରିନି। ଆଇ ହାଭ୍ ଗେନ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଲେ, ମୋତେ ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମୋର ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ପାଇଲେ, ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି, ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ।
कोटे आपण अभिनय कला बेले आपनकर सीनियर फोन कले जे सरोज आपण कोठी अछंती टिके मीटिंग टिके अटेंड कर देबे मु जाई परनी आपण अभिनय करथिले गुटे शूटिंग सेट रे मेकअप छडेले तापर आपण सेठी पहुंचीतिले हाँ मन पड़ुଛି सेटा जितेंद्र महापात्र सीरियल चलता भुवनेश्वर से सीरियलटा भी भल चलता आज्ञा दैट वाज ए कॉमेडी सीरियल अच्छा से सीरियल कला बेलू हठात मते मो डायरेक्टर फोन कले मुझे गोटे बड़ पोस्ट भी थी फोन कले जे सरोज बाबू कौटी अच्छा मुझे सर मुझी कटक रे ना ना मुझे कम पड़े जाऊँगी सेक्रेटरी डाक गोटे मीटिंग अच्छी भुवनेश्वर आप से मीटिंग अटेंड कर दिखाँ मुझे आप जातु मुझे भुवनेश्वर शूटिंग करुच्ची मेकअप नहीं पूरा ड्रेस पिंधि सांगे सांगे ड्रेस खोलि मेकअप खोलि जितेंद्र महापात्र कहली मुझे जाऊँगी घंटे पर आसिक पुणी आउ थे शूटिंग करी मु गली मीटिंग अटेंड कली आसिली पुणी रात 10टा पर्यंत शूटिंग करी घर को आसिली माय गॉड से एमती बहुत कथा बहुत कथा एमती मो लाइफ रे बट आई हैव मैनेज बिकॉज मोर सबऑर्डिनेट माने मते सब सपोर्ट करुले मते लाइक करुले तेणु से माने अधा काम मोर चलाई देउथिले एमती भी कथा श्रीराम आज्ञा मु राति 12टा बेले शूटिंग रु फेरिकी राति 3टा पर्यंत ऑफिस रे बसी काम करछि आई हैव क्लियर माय फाइल्स एवरी डे जो दिन फाइल से दिन क्लियर कर मानिया पड़े आपनको से न करथिले मु रहि न थांती कि एते बड़ पोस्ट को जाई न थांती सो से जो कष्ट मु करिछि इवन कमेंट्री कला बेले भी बहुत कष्ट करछि तापरे लोक माने सब मो नारे लिखिबा आरंभ कले ये चाकरी करूना कम करूना कमेंट्री करक्टिंग कर किंतु से जान मु गवर्नमेंट गोटे परमिशन नहीं गवर्नमेंट मत अलाउ करते आप कमेंट्री करें एक्टिंग करें किंतु रेम्युनरेशन नेबे नाही तेणु मु क्या सागर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेनी जहाँ दियंती रेम्युनरेशन मु पॉकेट रे पूरे दिए आई हैव नेवर काउंटेड हाउ मच मनी ही हैज गिवन मी तेणु ये चलता अच्छा मैंने आउ गोटे खबर पाई फिल्म जिते मुक्ति लाभ करे आपंकर ना दि जाए ना जिते आपंकर उच्च कोटीर अभिनय देखती दर्शक मैंने से कहते यही क्यारेक्टर रे आमे आपको देखू बहुत बढ़िया एक्टिंग करती तापर कहती सर टिके नाटा कहे यस बहुत तरह आप नाटा कौन आज्ञा मुझे आश्चर्य कथा एत कथा कहल एक्टिंग कल देखिली एक्टिंग बढ़िया लगिला ये सी ना पचार बहुत कष्ट लगी कारण ए मैंने बेले बेले ना दियंती नहीं प्रथम प्रथम तो ना दौ नथिले किसी जानी यार रिजन कौन मुझे जाननी बेले बेले गेस्ट अपीयरेंस बाहर बेले बेले एकदम लास्ट रे थी नाटा आपर को चढ़ी सीनियर आर्टिस्ट आपारे आ मुझे जानी मत से सीनियर आर्टिस्ट हिसाब से काउंट कर कि से भाया पुणी चली मुझे जानी नहीं डायरेक्टर थिले मनमोहन महापात्र नहांती सी आउ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स ओडिशार गोटे सिनेमा मु करी सिनेमा तो नो सीरियल टा आग कली दुस्समय बोली सीरियल टा दूरदर्शन आप भी देखी से सीरियल मुझे मत 35-40 वर्ष होता मत से गोटे रोल देते रिटायर्ड टीचर सचोट टीचर गोटे मर्डर केस को से देखी दौची गुंडा मारी तेणु ये कहूँ मु कोर्ट रे साक्षी देवी जे से लोक मारी बोली स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर जिते प्रथम उठिला किए करेंगे रोलटा किए करेंगे डिस्कसन जो है गोटे मीटिंग हुए मीटिंग रे डिस्कसन है से कैरेक्टर पाइले कहले नहीं सरोज बाबू को नवा किसी लोग संगे संगे ऑब्जेक्ट कले नहीं सी जो लाउड कैरेक्टर ये सी कैरेक्टर को फिट हे आम करवानी नवानी अन्य क्या नवा सेठू मनमोहन बाबू कहले नाई डाक मुझे जानी कौन पर कहले सी मत डाकिले मु गली कहले आप एमती गोटे कैरेक्टर अच्छी करेंगे मुझे हाँ करी आप कहे मुझे करी कि मत 40 वर्ष जमा आप कहते 70-80 वर्षर बुढ़ार रोल करने ना नहीं शुणु तापर मुझे हाँ करी आई ट्राए
ଆପଣ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଲେ ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କରିବି ନା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ମାନେ ଆମେ ପେନସନ୍ ନେଇକି 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଆସି ବସେଇକି ଚା ପିଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚା ପିଉ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, କାହା ଘରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସିନ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗଲି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଦେଇକିରି ଗଲି, ସେଠି ବସିଲି, ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଇଗଲା ମନିଟରଟା, ଯେମିତି ମନିଟର ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ସିନେମା କରିସାରିଲିଣି, ବଦମାସି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କ୍ୟାମେରା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି? କ୍ୟାମେରା ସେଇ ଦୂରଦର୍ଶନ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦିଲ୍ଲୀପ କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି? ମନମୋହନ ବାବୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ସେଠୁ ମୋ କାନରେ ଫୁସଫୁସ କରି କହିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିଲେ, ସରୋଜ ବାବୁ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି ମୋ ବଦଳରେ, ମୁଁ ରଖି କ୍ୟାମେରା ନେବି, ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ରଖିନେବି, ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ଜମା ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଶିଖିଥିଲୁ ସିନେମାରେ ଯେ କ୍ୟାମେରାକୁ ମୁଭ୍ କରିକି ଦେବ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଲୁକ୍ ଦେବ, ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏଇଠି ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ କହିଥିଲେ। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ମନମୋହନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଲେ, ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରା ସେ ତାର କୋଉଠି ରଖିକି ନବ ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଇ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଏ ଲାଉଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ସେଇଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଶିଖିଲି ହାଉ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦି ଡାଇଲଗ, ଏବଂ ସ୍ଲୋଲି ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ କେମିତି କଥାଟା କରିବେ, ପୁରା ସ୍ଲୋ ଭାବରେ ଏକଦମ ଧୀର ସ୍ଥିର। ଟିଚର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ଟିଚର। ସୋ ସିଏ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ ପୁରା କଥା। ଏକଦମ ମାର୍ଜିତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଟା, ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକଟା ପୁରା। ସଚ୍ଚୋଟ ଲୋକ। ସିଏ ପୁଣି କହୁଛି କଣଟା, ମୁଁ 100% କହିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଯାହା କରୁଛି କହିଲେ, ଗୁଣ୍ଡା ତା ଫ୍ୟାମିଲିଟାକୁ ସ୍ୟାଟର୍ଡ କରିଦେଉଛି ପୁରା, ହେଲା କି। ସୋ ସେଇ ଯେଉଁ 13 ଏପିସୋଡ ମୁଁ କରିଛି ଦୁଃସମୟ ବୋଲି, ସେ ଯେଉଁ ସିରିଏଲ 65 ଦିନ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି। ସେଇଠୁ ଶିଖିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ କେମିତି ପଶିବ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରୁ ନ ପଶିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେନି, କେହି ଲାଇକ୍ କରିବେନି, ବୁଝିପାରିବେନି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଥିଲା ଦୁଃସମୟ, ସେଇ ସମୟ କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ହର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆମର ପୁଷ୍ପା ଆପା ଥିଲେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ମିହିର ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ମାହୋଲ ପରିବେଶ କଥା କିଛି କହିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍, କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ଖୁସି ଇଏ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ୟୁନିଟ୍ଟା ଏକଦମ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୟୁନିଟ୍। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇମାନେ ସବୁ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଟି କଲା ବାଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ ଆମେ ସବୁ ଡମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, କେବଳ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଂ ଅନ୍ ଡାଇଲଗ୍ସ, କନସେନ୍ଟ୍ରେଟିଂ ଅନ୍ ଆକ୍ଟିଂ। ମୋର ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ଜଣକ ଘରକୁ, ଭଦ୍ରକ ଯିବାର ଥିଲା, ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା CDAରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକିରି ଗାଡ଼ିରେ ମୋତେ ନେଇକି ଯିବା କଥା। ଆମର ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ମୋ ସିନ୍ଟା ବଡ଼ ସିନ୍ଟା, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ସାଙ୍ଗ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ମୋତେ ରିଙ୍ଗ କରିଦେଲା, ଭିତରକୁ ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ମୁଁ ରିଙ୍ଗଟା ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ ସରିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମନମୋହନ ବାବୁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସଟ୍ରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମନିଟର ସରିଗଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ସଟ୍ ହବ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଥିଲେ ମନମୋହନ ବାବୁ କହିଲେ ପ୍ୟାକଅପ୍। ବୁଝିପାରିଲିନି କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁ ପ୍ୟାକଅପ୍ କାହିଁ କରିଦେଲେ ହଠାତ୍ କରି ସିନ୍ ମଝିରୁ, କ'ଣ କଥା। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସୁଟ୍ ନେଲେ, ନାଇଁ ପରେ କରିବା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟର କୁଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେ ମୁଁ ତରତର ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ମୁହଁରୁ ସିଏ, ମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ସିଏ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ୟାଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପାଇବିନି।
ଏବଂ ପ୍ୟାକଅପ୍ କରିଦେଲେ ସେଦିନ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଗଲି ଭଦ୍ରକ। ଏବେ କିଛି ଶୁଣିବେନି, ସୁଟିଂ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଡାଇଲଗଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଡାଇଲଗଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟୋ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣ ସେତିକି ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍। ସୋ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇକି ନିଜେ କରିବେ, କାରଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ତାପରେ ଇଏ ଅଛି, ବସନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେନ୍ ତାପସ ସରଗରିଆ ଇଜ୍ ଆନଦର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଇଜ୍ ଆନଦର ଡାଇରେକ୍ଟର। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ପୁରୁଣା ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ପତି ଇଜ୍ ଏନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ସାନୁର ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି ଏବେ, ସେଟା ଯେଉଁ କି ମହାପାତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଦେ ଆକାଶ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଦେ ଆକାଶ କଲି ସୁଶାନ୍ତ ମଣିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କମର୍ସିଆଲ ପିକ୍ଚର ଥିଲା, ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଦେ ଆକାଶରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ରିଏଲି ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଲ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ନା ଏଇଟା ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ସେତିକି ମୋର ଦରକାର। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିବି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସୁଶାନ୍ତ ମଣି କୋ ଡୁ ଇଟ୍, ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହୁଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମରେ ବା ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଟେଲିଫୋନ ଥିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସବୁ ସେତେବେଳେ, ସେମାନେ ଆମ ଘର ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆସିକିରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କି ଯାହା ଅଦର ଜିନିଷ ବାକି ଜିନିଷ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ କେବେ କାହାକୁ କହିନଥିଲି କେତେ ପଇସା ନେବି କ'ଣ କରିବି। ବେଳେବେଳେ ସେ ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଚାଲ ଓକେ। ଯଦି ନ କହିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଓକେ। ଯଦି ଗଲା ପରେ ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଓକେ। ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆ ଭିତରେ କହିବି। ବିଜୟ ଭାସ୍କର ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ସାଉଥର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ, ସିନେମା ବି କିଛି କରିଗଲେଣି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଫୋନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ଗଲି କ'ଣ ନା, ସରୋଜ ମୁଁ ଭାସ୍କର କହୁଛି, ତୁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ମାଡ୍ରାସ ଆସିପାରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନା ତୁ ଚାଲିଆ। ମୁଁ ସେଠି ଛୁଟି ନେଲି, କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମୁଁ ଗଲି। ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକଟ ଦେଲା ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଗଲି, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମାଡ୍ରାସରେ ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ଯେମିତି ଓହ୍ଲେଇଲି ଗାଡ଼ିରୁ, ସେ ଟ୍ରେନରୁ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ସରୋଜ ବାବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ଚାଲନ୍ତୁ, ଭାସ୍କର ବାବୁ ଗାଡ଼ି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଗଲି ତା ଦେହରେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ସୁଟିଂ ହେଉଥାଏ। ଏଲ୍ବି ସେଟା ପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ପ୍ରଡକ୍ସନ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀ। ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଭାସ୍କର କ'ଣ ନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହୋଟେଲ ସେଠି ଥାଏ, ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହୋଟେଲରେ ମୋତେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଭାସ୍କର ଆସିଲା। କ'ଣ ଭାସ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏମିତି ହଠାତ୍ ଡାକିଲୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବାପା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ତୁ କରିବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ବାପ ପୁଅ? ପୁଅ ହେଉଛି ବନ ଜେନା, କେଉଁଝରର ହୋଟେଲିୟର, ପଇସା ବାଲା ପିଲା। ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ରେ ମୋ ପାଖାପାଖି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଟିକେ 2-4 ବର୍ଷ ସାନ, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ସିଏ ଏଜେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲା କି, ସିଏ ହେଲା ମୋ ପୁଅ। ହେଲା, ସୁଟିଂ ହେଲା। 2 ଦିନ ସୁଟିଂ ମୁଁ କଲି। ସୁଟିଂ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାସ୍କର, ମୋ ଛୁଟି ତ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ହଉ ଯା। ତାଙ୍କ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଟିକଟ ଫିକଟ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଧରିକି ଟ୍ରେନରେ ମୋତେ ବସେଇ ଦେଲା। ସିଟ୍ରେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲଫାଫା ମୋତେ ବଢ଼େଇଲା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। ବୋଲି କ'ଣ ଏଇଟା? ନା ଭାସ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେମିତି କଥାଟା କରିଦେଲି, ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ଖାଲି ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିକି କରିଦେଲି ଟିକେ ଆକ୍ଟିଂ। କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ? ନା ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଜେସେ ଭଲ ନା ପଡ଼େଗା।
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେ ମୁଁ ତ ଭାଉଚର ଦେ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଯଦି ନେବି ତାହେଲେ ସାଇନ୍ କରିବି ନହେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଭାସ୍କର ତା ପଇସାରୁ ମୋତେ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ଭାଉଚର ଦେଲା ଭାଉଚର ସାଇନ୍ କରିଦେଲି ତାପରେ ସେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10,000 rupees is there କୋଉ ମସିହାରେ ଏଇଟା କଥା এইটা sometime in 90s ଯେତେବେଳେ 10,000 ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ପଇସା ମାନେ ତ ଭାବ ସାଉଥରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଦିନ ସୁଟିଂ କରିଛି 2ଟା ନା 3ଟା ସିନ୍ ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଲି ବେଙ୍ଗଲୀରେ କଲି ମୋତେ ବେଙ୍ଗଲୀ ବି ଆସେ ଭାଷା ସୋ ମାନେ ଦୁଇଥର ଲେଖା ସେମାନେ ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଥରେ ନେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ଥରେ ନେଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେମ୍ ସଟ୍ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବନ ଜେନା ଆସୁଥାଏ ପୁଅ ହେଇକିରି ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦୁଇଟାକ କରିଥିଲି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ ମାନେ ରିଏଲି ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି ପୁରା ଏକଦମ ଗଲା ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଫେର ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ସରୋଜ ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମୁଁ କରିକି ଆସିଲି ପରା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୀଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଆଟା ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ବାପ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ବାପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସୋ ୟୁ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆଟା ସୁଟ୍ କର ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ନା ନା ବେଶୀ ନାହିଁ ତୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇକିରି ଆ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇ 2 ଦିନ ଯିବ ଆଉ 2 ଦିନ ତୁ ନେଇକି ଆ ମୁଁ 2 ଦିନରେ ସାରିଦେବି ତୋ କାମ ଗଲି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ଗଲି ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲୋକ ଆସିଲା ନେଇକିରି ଗଲା ସବୁ ସବୁ ସେମ୍ ମୋର ଯିଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି କେରଳର ନମ୍ବର 1 ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ଡାକି ଦେଇଛି ପୁଅ ପାଇଁ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ଯାହାକୁ ଡାକି ସେ ଆସିବ ଏନିୱେ ଆକ୍ଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଫେର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ପୁଣି ଲଫାଫା ବଢ଼େଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଲଫାଫା ଫେର କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ତ କରିଥିଲି ମୁଁ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କଲି ଆସିକିରି କହିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ another 5,000 rupees just see କେବଳ ଓଡ଼ିଆଟା କରିଥିଲି ସେଟା ବେଙ୍ଗଲୀ କରିନଥିଲି ସୋ ହି ହେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଡ ମି ଏଟ୍ 5,000 rupees per film at that time କେତେ ବଡ଼ କଥା କହିଲ ଇଭିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ କ୍ରାନ୍ତି କୁମାର ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ହେଇଥିଲା 77-78 ମସିହାରେ ସେ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କା ରେମୁନେରେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ 77ରେ 500 ଟଙ୍କା ମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସମାନ ଯିବା ଆସିବା ଖାଇବା ଅରୁଣା ହୋଟେଲ ରହିବା ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଦେଭ୍ ଟେକେନ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ହେଜ୍ ଗିଭେନ୍ ମି 500 rupees ରେମୁନେରେସନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି ଆମର ଏମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇନା ଆପଣ ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହସେଇଛନ୍ତି ପୁରା ହସେଇ ହସି ତାଙ୍କ ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଆଇ ଏମ୍ ଏ କମେଡିଆନ୍ 100% କମେଡିଆନ୍ ତେଣୁ କମେଡିଟା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ କମେଡି ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ କମେଡି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଆପଣ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟ ଇଟ୍ସ ଏ କମେଡି ସିରିଏଲ ମାନେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମରିଗଲେଣି ସିଏ ଅରୁଣ ଦାସ ବୋଲି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କ୍ୟାମେରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ସେ ସିନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ମୋ ଲୁକ୍ରେ ଏତେ ହସିଲେ ସିଏ କ୍ୟାମେରା ପକେଇକିରି ସିଏ ଚାଲିଗଲେଣି ତାଙ୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଏବଂ ସେ ସିରିଏଲରେ ଲୋକ ବହୁତ ହସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିରିଏଲ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଂର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିଚାଲନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରୁଥିବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ରହିଲା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଖରାପ କଲେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ କଲେ ଗାଳି ତାଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଚୁପଚାପ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଇଦର ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଅର୍ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କଟକରୁ ଶ୍ରୀରାମ ରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା